వెల్కమ్ టు అనంతగిరి న్యూస్. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా వికారాబాద్ పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం ధ్వజారోహణం నిర్వహించిన ఆలయ నిర్వాహకులు అనంతరం స్వామివారి కళ్యాణ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉత్సవాల్లో నిత్య కళ్యాణ కార్యక్రమంతో పాటు శ్రీవారి వాహన సేవ కార్యక్రమాలు సాయంత్రం సమయంలో నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 11న జరిగే కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ హాజరు కానున్నట్లు ఆలయ ధర్మకర్త పగడాల లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు.
Om
सर्वदाः ओभावि विद्याद्वय सर्वदपुरुषं शिवनाथुद्वे भगवान् यस्मात् सर्वदेवताः विवादवादापरिणीलः गास्तौषधया संजायमानः संशेदादकवयौलैन्द्रवात् यो मनसा एवजिन्दः पूर्णादुर्गापूर्णामदारः तस्य विद्रीनामहयपोजं सकृतो तद्वायामशदेववर्णः दृष्टो हरियवर्णावाहयज्ञोगः ॐ तद्वायामि ब्रह्मणामदानसदायाः ते यजमानोभिः एवमानवर्णेवोद्येवगुणानादिप्रमोदे करुणाजलः करुणम् आवाहयामि करुणाजलः धर्मं समर्पयामि करुणाजलः हरिद्रापूर्वभाग्य नानाविभवद्रव्यान् समर्पयामि करुणाजलः पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि करुणाजलः धूमाग्रामयामि
ये श्रेष्ठमस्तु उत्तरे नमस्ते उत्तरोत्तर नमः हरहरमस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभना संपद्यता इकारामा संपद्यता इहिरणमूर्धन संपदस्तु इहिरणमूर्धन क्षेत्र धारणादेवता प्रियता इहिरणमूर्धन क्षेत्रे सदुहे सदैवते प्रियता दुर्गा पांचार्य प्रियता अति दुर्गा विदेवा प्रियता इंद्र दुर्गा रुद्रा प्रियता ब्रह्म दुर्गा सर्वेया प्रियता विष्णु दुर्गा सर्वेया प्रियता महेश दुर्गा उमामाता प्रियता वशिष्ठ दुर्गा रुद्रा प्रियता अरुण दुर्गा एकमच्छ प्रियता रुद्रेश चाचार्य वेदा देवा यज्ञाश्च प्रियता ब्रह्मणे प्रियता भगवती कात्यायनी प्रियता भगवती माहेश्वरी प्रियता भगवती रुद्रे प्रियता भगवती रुद्रे प्रियता भगवती रुद्रे प्रियता भगवती रुद्रे प्रियता भगवतो विद्यादेवो प्रियता भगवान स्वामी महादेवः समद्रेयः सदुलः समासुलः सर्वास्थानः प्रियता हरिहर हिरण्यगर्भः प्रियता सर्वारामदेवः प्रियता सर्वाकुलदेवः प्रियता सर्वाभास्प्रियता प्रियता पहिरवः अतः परमद्विजः अतः परिबन्धिनः अतः अस्य कर्मणो विद्यागतारः क्षेत्रमप्पलाहो ध्यान्तु श्याम्यन्तभराणि श्याम्यन्तवाहाणि श्याम्यन्देवजः शुभानिवर्धन्ता शिवामस्तु शिवारुदमस्तु शिवा अग्नयस्तु शिवा अहुदयस्तु शिवा औषधयस्तु शिवा हनस्मयस्तु शिवा अहिदयस्तु अहोरात्रे शिवे स्यादः शिवामे नामेन पर्जन्यो मरुदफलज्ञो नमोदय पर्जन्ता सुरमक्षेमोणकल्पना दुर्गामालका भूलाबृहस्पति जने विरावेन सुरमतहिता आदित्यपुरोगाः परमेश्वरः प्रियता भगवान् नारायण प्रियता भगवान् प्रद्युम्न प्रियता प्रियता भगवान् स्वामी महावीरः प्रियादालान्वादेशे वाद्यदा ओम पुष्यादेव भगवते स्वामकाय ब्रह्मभूतेव समरेशप्रिये प्रिये वादेश्वर वेद्याः सर्वदोषमे भद्रमावदा विश्वदोषमे पुण्यमावदा यादिदा विदित्रमय्यात्याः प्रियवस्मे पुण्यहावदस्मे सम्भाविपुण्यालस्मे संस्कृते यत्पुण्यवनक्षत्रम् तत्पद्रवीलोपयिषम् यदामीशूष्य उदये अथनक्षत्रनैवे यावदिदत्र सूर्योपस्येद यत्र जगद्भ्यं पश्येद तावत् गुरुवेदकार्ये स्यात् व्याहय गुरुदे ओम तालिवागेदारि नक्षत्राणि यान्येव देव नक्षत्राणि तेषु गुरुवेदकार्ये स्यात् एव गुरुदे मह्यम् एतन्नागरिकानां सह गुरुमे महाजनानमस्कुर्वाणाय आशीर्वदने जमानाय अक्षरजमान पद्मावली गोदावरी लक्ष्मी वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सवाचित्रकर्मणः पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम स्वस्तये वायुं प्रवाहे गमं दुर्भुवनद्वयत्रैः बृहस्पतिं सर्वगणं दुर्गये स्वस्तय आदित्यादो भवन्तः आदित्यौदयस्य पश्यदेवे तस्याः प्रयतपश्या स्वस्तिपश्यन्ति स्वस्तये वेदप्रयन्ति स्वस्त्युद्यन्ति स्वस्त्युद्यन्ति स्वस्त्रीन्द्रार्धश्रवाः स्वस्तिनपूजा विश्ववेदाः स्वस्तिरन्दार्जोरिष्टदेवे स्वस्तिनां बृहस्पतिर्दधातु अष्टालीलामतमस्तौम्यादः तिलशुरो देवी रतलासुरिक्ताः एलिष्टम्बात्तो रथहस्तदार् संवत्सरे नवलग्नस्वस्ते मह्यम् एतन्नागरिकानां सह गुरुमे महाजनानमस्कुर्वाणाय आशीर्वदने जमानाय अक्षरजमान पद्मावली गोदावरी लक्ष्मी वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सवाचित्रकर्मणे स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो आयुष्मने स्वस्ति आयुष्मने स्वस्ति आयुष्मने स्वस्ति प्रज्ञावत्वं हरयामवाजमानो मन्त्रं हरमेहोपजातम् हिरोणत्वं हरिवोष्मन्द्रा भूतां योगस्वहस्ताममुद्राः कर्मावृद्धिमुद्रियामृतं वैदधेववृन्दात् परिगभवच्छन्दोक्षरेशनात् याजिप्रिया सर्वदाद्वादशाहं पूजा सर्वार्थमार्दो कर्मावृद्धिमुद्रो विजये मङ्गलेना प्रज्ञात्मः नमसोमसत्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधाः विजाभयन्तः शरदेवेन शरसत्समीराः श्रीश्रीदेवानां स्थाने श्रीक्षत्राकोभित्रीसमनानि त्रयविदे लोकाः वृद्ध्यामेव तद्वीर्यदेशलोकेशप्रतिष्ठने मह्यम् एतन्नागरिकानां सह गुरुमे महाजनानमस्कुर्वाणाय आशीर्वदन्वेषणाय अक्षरविद्यमानपद्मावली गोदावरी लक्ष्मी वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सवाचित्रकर्मणः वृद्धिर्भवन्तो प्रवन्तो कर्मध्यतां 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 वृद्धिर्समृद्धिः
श्रद्धामते सत्यदे शुभाय मंत्रिणे मंत्राय मंत्रगुण्याय लक्ष्मीशाय लोकरक्षकाय देवके गर्भसंभूताय नवदे गणनायकाय वसुदेवस्तोत्राय नन्दगोपमनोहराय मंत्रेणे जगदे नित्याय नन्दनिष्कन्दाय स्वर्णगन्धाय बुलन्दाय करिन्दमाय सुमन्दाय कुन्दमन्दाय हादपते नन्दनाय आनन्दने नन्दनन्दनाय श्रीनिवासाय लक्ष्मीपतये अनामयाय प्रदांशाय जगद्वन्द्याय गोविन्दाय शाश्वताय प्रभवे शेषाद्रतयाय पुरुषोत्तमाय गोपेश्वराय परं ज्योतिषे वैकुण्ठपतये अव्ययाय सुधातनवे यादवेन्द्राय नित्ययौवनरूपपतये चतुर्वेदात्मकाय जगन्मङ्गलदायकाय यज्ञरूपाय यज्ञभोक्त्रे ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమోదేవ నభూతో నభవిష్యతి. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవ వేడుకలు ఈరోజు ఆరంభమయ్యాయి. ధ్వజ ఆరోహణతో ఈ వేడుకలు ఆరంభమయ్యాయి. ధ్వజారోహణతో పాటు పుణ్యాహవచనము, కంకణ ధారణము, గణపతి పూజ మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలు పరిసమాప్తి అయ్యాయి. ఈ వేడుకలు గత 24 సంవత్సరాల నుంచి కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిర్వహించటం అందరికీ విదితమైనటువంటి అంశమే. రేపటి నుంచి వివిధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవారి కళ్యాణం ఆరంభమవుతుంది. 12:30 గంటల వరకు శ్రీవారి కళ్యాణం కొనసాగుతుంది. 12:30 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు తీర్థ ప్రసాద నైవేద్య వితరణ జరుగుతుంది. 1 గంట నుంచి 3 గంటల వరకు కళ్యాణంలో పాల్గొన్న దంపతులు, వారి బంధు సమూహము, మిగిలినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా సహపంక్తి భోజనం ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది.
కాలనీవాసులు, వికారాబాద్ వాసులు, పరిసర గ్రామ వాసులు, భక్తులు ఎవరైనా కూడా ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామిని సందర్శించుకొని ఇక్కడ సహపంక్తి భోజనంలో పాల్గొనవచ్చును. సాయంత్రం విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం 6 గంటలకు సరిగ్గా ప్రతిరోజు స్వామి దేవేరుల సమేతుడై ఒక వాహనం మీద ఊరేగటం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 7 గంటల నుండి వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించటం జరుగుతుంది. ఈరోజు సాయంత్రం చంద్రప్రభ వాహనం మీద స్వామి దేవేరుల సమేతుడై ఊరేగటం జరుగుతుంది. రేపటి నుంచి సాయంత్రం 7 గంటలకు రేపు సాయంత్రం 7 గంటలకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. మేము ఈ వికారాబాద్ పురపాలక సంఘ పరిధిలో ఉన్నటువంటి దాదాపుగా 54 విద్యా సంస్థలు, పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు, డిగ్రీ కళాశాలలు, బిఎడ్, డిఎడ్ కళాశాలలు మొదలైనటువంటి విద్యార్థులకు వివిధ అంశముల మీద పోటీలు నిర్వహించి వారికి బహుమతి ప్రదానం చేస్తున్నాము. ప్రధానంగా శాస్త్రీయ నృత్యం, శాస్త్రీయ సంగీతం, భగవద్గీత శ్లోకాల మీద మేము పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో విజేతలైనటువంటి వారికి ప్రథమ బహుమతి 1500, ద్వితీయ బహుమతి 1000 రూపాయలు, తృతీయ బహుమతి 800 రూపాయలు నగదు బహుమతులు ప్రదానం చేస్తున్నాం. అది 4వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకి కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీనికి విద్యా సంస్థల విద్యార్థులకు బహుమతి ప్రదానం చేయటానికి ఆ శాఖ సంబంధితమైనటువంటి డిఈఓ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. వీరి చేతుల మీద ఈ విద్యార్థులకు బహుమతి ప్రదానం జరుగుతుంది. తదనంతరం కృష్ణా మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ అధినేత అయినటువంటి శ్రీమతి మాయాదేవి గారి నేతృత్వంలో కూచిపూడి నృత్యం అన్నటువంటిది నిర్వహించటం జరుగుతుంది. 5వ తేదీన కూచిపూడి నృత్యం ఉంటుంది. శ్రీ మన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. డ్యాన్స్ అకాడమీ అధినేత అయినటువంటి సరస్వతి గారు ఆ రోజున వారి శిష్యురాళ్ల చేత ఈ నృత్య ప్రదర్శన ఇవ్వటం జరుగుతుంది. 6వ తేదీన మన చెవెళ్ళ నియోజకవర్గం ఎంపీ పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి శ్రీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. ఆ రోజున శివజ్యోతి గారి యొక్క బృందం నృత్య ప్రదర్శన అన్నటువంటిది ఇస్తూ ఉన్నది. 7వ తేదీన సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది. వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ అయినటువంటి శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. సంగీత విభావరిలో లాల్రెడ్డి గారి యొక్క బృందము అన్నటువంటిది వారి యొక్క గానాలాపన అన్నటువంటిది ఉంటుంది. 8వ తేదీన బతుకమ్మ పండుగ 8వ తేదీన భగవద్గీత మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమాలోచన ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఈ భగవద్గీత సమాలోచన అన్నటువంటి కార్యక్రమంలో సంయోజకులుగా ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు వ్యవహరిస్తారు. పారాయణ నేతృత్వం శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు నిర్వహిస్తారు. విశ్లేషణ అన్నటువంటిది శ్రీమతి తూర్పు శ్రీలత గారు నిర్వహిస్తారు. తర్వాత వివరణ అన్నటువంటిది శ్రీదేవి గారు నిర్వహిస్తారు. ఈ విధంగా భగవద్గీత మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. 9వ తేదీన బతుకమ్మ వేడుకలు, నృత్యాలు, సంగీత ఆలాపనలు ఇవన్నీ కూడా కోలాహలంగా బతుకమ్మ పండగ విన్యాసాలు జరుగుతాయి. 10వ తేదీన ఆలయంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది రథోత్సవము. 10వ తేదీన రథోత్సవ వేడుకలు అన్నటువంటి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకోవటానికి యాజమాన్యం, ఇటు అర్చక బృందం, అటు భక్తులందరూ కూడా కోలాహలాన్ని చూడటానికి వీక్షిస్తున్నారు. ఆ రోజున రథోత్సవ వేడుకలు అన్నటువంటి ఉంటాయి. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు కూడా పురవీధులలో స్వామి దేవేరుల సమేతుడైనటువంటి వాడై పురవీధులలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి దర్శన సౌభాగ్యం కలిగించడానికి ఆయన రథారూఢుడైనటువంటి వాడై సందర్శించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆయన దర్శించుకోవడానికి వేలాది మంది భక్తులు
పురవీధులలో వేచి ఉంటారు, ఆయన సందర్శించుకుంటారు. ఈ విధంగా ఈ రథోత్సవం ముందు దగద్దగాయమానంగా విద్యుత్ గొడుగులు ఉంటాయి. తర్వాత నృత్య కళాకారులైనటువంటి వారు నృత్య ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైనటువంటిది కోలాట విన్యాసాలు. ప్రత్యేక తర్ఫీదు పొందినటువంటి పుల్లయ్య గారి నేతృత్వంలో శిక్షణ పొందినటువంటి వందలాది మంది కోలాట కళాకారులు తమ యొక్క విన్యాసాలను స్వామి రథం ముందు అత్యంత వైభవోపేతంగా వారి యొక్క హావభావ సమేతమైనటువంటి ఈ కోలాట విన్యాసాలను ప్రదర్శిస్తూ స్వామి రథం ముందు ఊరేగుతూ ఉంటే అది చక్కగా ఎంతో మనోహరంగా రమణీయకంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆ రోజున 10వ తేదీన రథోత్సవ వేడుకలు అన్నటువంటివి అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించబడతాయి. 11వ తేదీన చివరి రోజు, ఆ రోజున ఒక విశేషమైనటువంటిది, మన ఎమ్మెల్యే గారు స్పీకర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. స్పీకర్ అయినటువంటి శ్రీ గడ్డం ప్రసాద్ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. మిగిలినటువంటి వారు కూడా, స్థానికులైనటువంటి వారు కూడా అతిథిగా పాల్గొంటున్నారు. ఆ రోజున ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ జవహర్ బాల్ భవన్ అధినేత అయినటువంటి శ్రీమతి అనురాధ గారు జవహర్ బాలకేంద్రం యొక్క ఈ నర్తకీ మండల చేత ఈ ప్రదర్శన ఇప్పించటం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. 11వ తేదీన ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. 12వ తేదీ దసరా పర్వదినాన సాయంత్రం ఈ చక్రస్నానం ఉంటుంది, ధ్వజ అవరోహణ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమంతో ఈ శమీ పూజ, చక్రస్నానం, ధ్వజ అవరోహణం ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అంతటితో ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు పరిసమాప్తి అవుతాయి. ఈ సంవత్సరం జరిగే కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ కూడా వివరంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది మా ఆలయం యొక్క ఈ బ్రహ్మోత్సవ వేడుకల యొక్క వివరాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రధానంగా భక్తులందరికీ కూడా, కాలనీవాసులు, పురవాసులు, పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా అన్ని కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా, కళ్యాణంలో ప్రధానంగా భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా, సహపంక్తి భోజనంలో ప్రధానంగా అందులో వారు కూడా భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా, వాహన సేవలో వారు పాల్గొనవలసిందిగా, అన్నిటికంటే కూడా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పెంపొందించడానికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వర్ధమాన నర్తకీమణులకు అవకాశాలు ఇస్తున్నాం. వారి యొక్క ఈ విన్యాసాలను చూసి ప్రోత్సహించి వారు మరింత నైపుణ్యాన్ని సంపాదించడానికి కావలసినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని భక్తజన సమూహం విచ్చేసి ఏర్పాటు చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. అందరూ కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవలసిందిగా మరోసారి సవినయంగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇదే మా ఆహ్వానం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఇక్కడ వికారాబాద్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గత 24 సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు భాగంగా ఈరోజు మొదటి రోజు విఘ్నేశ్వరుని పూజ, అంటే విశ్వక్సేనుని పూజ, అంకురార్పణ, పుణ్యవాచనము, అయిన తర్వాత స్థలశుద్ధి, అష్టదిగ్బంధన, అష్టదిక్పార్వుల పూజ అయిన తర్వాత స్వామివారికి అర్చనా కార్యక్రమంతో ఈరోజు ముఖ్యమైనది ఘట్టం ఏమిటంటే ఈరోజు ధ్వజారోహణం. బ్రహ్మోత్సవ ప్రారంభం ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై ధ్వజ అవరోహణంతో ముగుస్తుంది ఆ దసరా రోజు. కాబట్టి గత 24 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ యొక్క మహావైభవభేదంగా జరుగుతున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో కూడా మొదటి రోజు ఈరోజు కార్యక్రమం సంపూర్ణం. సాయంత్రం వాహన సేవతో ఈరోజు కార్యక్రమం సంపూర్ణమవుతుంది. రేపటి నుండి ప్రతి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా మొదటి రోజు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై రెండవ రోజు నుండి యొక్క 9వ రోజు నవమి వరకు నిత్యం కూడా కళ్యాణం. ఒక్క నిమిషం కూడా మనకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతి 10 గంటలకు ఈ కళ్యాణం ప్రారంభమై 1 గంటకు సమాప్తమవుతుంది. అయిన తర్వాత మహాప్రసాదం, నారాయణ సేవ మహాప్రసాదంతో ఈ యొక్క ప్రతిరోజు కూడా కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రము తిరుపతిలో ఎట్లా అయితే ప్రతిరోజు ఏ వాహనం అయితే జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా వాహన సేవ జరుగుతుంది. అలాగే తిరుపతిలో
ఆ పెద్ద తిరుపతి వికారాబాద్లో ఉన్న ఈ చిన్న తిరుపతి అన్నమాట. కాబట్టి అంతటి వైభవంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదైతే అష్టమి రోజు ఇక్కడ రథోత్సవ కార్యక్రమం కూడా ఈ పురవీధుల్లో ఊరేగబోతున్నారు ఆ యొక్క శ్రీవారు గారు. కాబట్టి అటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని సభ్యులందరూ కూడా మహాభక్తజనులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేసి ఆ యొక్క శ్రీవారి కృపకు పాత్రలు కావలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఈ యొక్క జయ